Father, we have done 3 services today, and this is the 4th service. Father, we invite you in this holy place. We need your presence. That is very important to us. And as we gather to worship you, it doesn't matter who are with us. We know that you are with us. That there is 2 or 3 gathered in my name. You said I will be there in their midst. We know that those who have gathered here to worship you, maybe we are few, but we know that you are here with us this morning. Holy Spirit, guide us and teach us and make us to prosper in all the part of our life. We commit ourselves into your mighty hands. In Jesus' name we pray. Everybody said, Amen. We welcome each and every one of you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Today is the day that the Lord has made. Come on, turn to your neighbor and say, today is the day that the Lord has made. We have to be rejoice and we have to happy, and we're gonna worship Him. How many of you are happy to worship God? Hallelujah. Hallelujah. Those who are watching us through this online, we also welcome you for the wonderful English service. Let us sing together and let us praise His name. We're gonna worship for a few minutes and we are going to hear the word of God. Let us worship Him. Put your hands together. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. One more time. You are here. As we lift you up, you are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. Hearts open now, everybody sing it out. Oh, oh, oh. Turn it up. This song of praise, make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Turn it up. This song of praise, make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. As we praise, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chain, prisons open and this is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. Hearts open now, everybody sing it out. I am free. Turn it up, this song of praise, make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Turn it up, this song of praise, make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Let our praise goes up. Let His rain comes down. Praise goes up. The rain comes down. Our praise goes up. The rain comes down. Come on, church, sing with us. Our praise goes up. The rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. With sounds of praise, we celebrate. King of glory, enter
other than any Lift him up. other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, his sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Sing it with me one more time. Turn it up, This sound of praise make it louder. than any other. Lift him up and shout his name over all. For the last time, everyone, everywhere, turn it up. Shout his name, make it louder than Any other, lift him up and shout his name. over all. Put a mighty hand of praise to this wonderful God. Let our praise goes up. Oh, hallelujah. How many of you believe this morning? When our praise goes up, His rain comes down. Which means whenever we praise Him, whenever we worship Him, whenever we call upon His name, and He will come back to us to redeem us, to save us, to bring back to the position that what we had before. How many of you believe this morning He is the God of gods and the Lord of lords? He can do anything for us. He came to this world like a fleshly man, and He proved that He overcome all the situations that has come near Jesus Christ. He has overcome the flesh, He has overcome the world, He has overcome the devil, so that we have to listen to His word. It says, I have overcome everything. Jesus said, I have overcome everything. Jesus is the overcomer of all our situation. If we have this Jesus as our Savior, as a personal Savior, and we should know that we will be an overcomer. How many of you believe this morning? We will be overcomers. Hallelujah. Let's sing one more song of this wonderful God. Everybody knows this song. Lord, I lift your name on high. So glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the Up to the cross, my depths to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Come on, put your hands together. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debts to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Shall we sing it one more time? Lord, I lift your name on Lord, high. I lift your name on high.
Lord, I love to sing your Lord, praises. I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you're in my life. So glad you came to save us. So glad you came to Oh, save you us. came heaven to earth to show the way. From the earth to the My cross, debts to pay. death to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debts to pay. From the cross to the grave, From the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Hallelujah. It's wonderful to be in the presence of the Lord. Amen. His name has to be lifted on high. Let us worship Him this morning and magnify His name. He is our Savior. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty my comfort, my shelter, towers of refuge. tower of refuge and strength. Let every breath, Let every breath, all that I am, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. And sings loud, and the sea will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. forever. I love you. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Oh, in you. My Jesus, My Savior, Lord, there is none like you. all of my days, All of my days, I want to I praise want to the praise. wonders of your mighty love. Oh, my comfort, My comfort, you are my shelter. my shelter, Towers of refuge and strength. let every breath, Let our breath, all that I am, oh, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the
Nothing compares to your promise, O Father. We have your promises more than our situations. We have your promises more than our problems right now we are facing. The problems can come and go. The world can perish. But we know that your word will never perish. Your word is true. And we are worshiping the true God. We are not serving the sculptors. We are not serving stones or something else. We are serving the Redeemer who lives in us. Job is saying in Job chapter 41, he is saying that in all the circumstances, he doesn't have anything in his hand. He lost his sons. He lost everything. He lost his peace. Everything Job lost. But Job was telling, he is telling that everything may lost or might lost, but my Redeemer lives. He lives forever. Because he lives, I can face the tomorrow thing. I can face whatever struggles I'm going through. How many of you say it this morning with us? Come on, lift up your hands towards this God and say, because he lives, I can face tomorrow. I can face this is the month of March. We are entering into the month of March. We know that because he lives, we know that we can pass through this month. We can pass through many years because he lives. He never dies. He lives in us. Father, in the name of Jesus, as we have gathered in your presence, thank you for showing your revelations towards us. We know that you lives forever and ever. Forever and ever you lives. We know that we will also live forever and ever. You will make us to live in this world. After we finished our worldly thing, when we close our eyes in this world, we know that we will open our eyes in heaven. That is our eternal life that you have given to us. We are very privileged to have you as our personal Savior. And we are privileged to worship you this morning. Thank you for being with us this morning. You guide us now with your word. We are waiting for your word. We open our hearts and minds towards you to hear your word. Let nothing disturbs us. Let nothing enter into our mind. Let our mind captured by you, O Father. We commit ourselves into your mighty hand. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Please be seated. Let's all. We're going to hear the word of God this morning. As we have started this service, I think this is the fourth service. Am I right? Yes, yes. Yes, this is the fourth service we are doing it. Thank you for the people who are consistently joining with us. எங்களோடு கூட தொடர்ந்தேச்சியாய் கலந்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். இட் இஸ் ஆல்வேஸ் குட் டு பி இன் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் த லார்ட். ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்திலே நாம் இருப்பது எப்பொழுதுமே நமக்கு மகிழ்ச்சியை தான் தரும். wherever we go, we doesn't get this happiness, you know. நம்ம எங்கே போனாலும் இந்த சந்தோஷம் நமக்கு கிடைக்குமான்னு தெரில. But we have the happiness and joy towards the presence of God. Amen. We are going to hear the word of God.
same yesterday, today, and tomorrow. How Jesus will never change. Like my wife's message will be consistently every week. So she is not ready to give, but our families insist to make her get practice in giving sermon. Even I am not getting practice towards giving sermon, but our family wishes to make her be bold and to serve the Lord. நான் எதாவது பேசினா நீ தமிழில் பேசுமா, இல்லைன்னா எனக்கு அப்படியே தான் வரும். இங்கே வந்திருக்கிற உங்கள் எல்லாருக்கும் இங்கிலீஷ் தெரியும்னு நான் நம்புகிறேன். ஆமாம், இருந்தாலும் எங்களோட கூட ஆன்லைனில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. உங்களையும் நாங்கள் உங்களையும் நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஆமாம், இவங்க வந்து தொடர்ந்தேச்சியாக இந்த ஆங்கில ஆராதனையிலே பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டே வருகிறார்கள். ஆமாம், நாங்கள் மன்னித்து கொள்ளுங்கள். நாங்கள் தொடர்ந்தேச்சியாக பிரசங்கம் பண்ணி வருவதனுடைய காரணம் எங்கள் குடும்பத்தினுடைய நோக்கம் அதுவாக இருக்கிறது. நாங்கள் இன்னும் பிரசங்கத்தில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும் என்பதற்காக எங்கள் குடும்பத்தில் சொல்லி இந்த காரியத்தை செய்திருக்கிறார்கள். தம்பி இதை கட் பண்ணியிருப்பா. ஆகவே நீங்கள் எல்லாரும் எங்களோடு கூட நீங்கள் இருப்பது ரொம்ப சந்தோஷம். ஆகவே ஓவர் டு பாஸ்டர் இமாஞ்சலின். தேங்க்யூ. நன்றி. Okay. Today, I just past weeks we are studying about how physical, like running the race, taking away our stress. கடந்த வாரத்திலே நாம் படித்து கொண்டு வந்தோம் எப்படி இந்த அழுத்தத்திலிருந்து வெளியே வர வேண்டியது, ஓட்டத்தை எப்படி முடிக்கணும் என்று சொல்லி ஒரு சரீர பிரகாரமான காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொண்டு வந்தோம். So today also I want to share about the battlefield that we are facing every day in our life. இன்றைக்கும் நாம் தினந்தோறும் சந்திக்கிற யுத்த களத்தை குறித்து நான் இன்றைக்கு உங்களோடு கூட பேச போகிறேன். When I was preparing the sermon, I was like, it was so interesting that we are living in the battlefield, like maybe in our family or wherever we go, it is like a battlefield. இந்த பிரசங்கத்தை நான் ஆயத்தம் செய்யும் பொழுது எனக்குள்ளே ஒரு காரியம் தோன்றினது. நாம் எங்கு சென்றாலும், அது குடும்பமாக இருந்தாலும் சரி, அது நாம் செல்லுகிற எந்த இடமாகவும் இருந்தாலும் சரி, அது ஒரு யுத்தக்களமாய் தான் இருக்கிறது. So in Bible also it tells some verse we're going to see today that what God is mentioning about the battlefield in our life. யுத்தக்களத்தை குறித்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் எதை சொல்லிக் கொடுக்கிறார் என்பதை நாம் வேதத்தின் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்ள போகிறோம். Every day we are fighting with someone is invisible or visible. ஒவ்வொரு நாளும் தெரிந்தவர்கள் தெரியாதவர்கள் கூட நாம சண்டை போட்டு கொண்டு தான் இருக்கிறோம். Every day. ஒவ்வொரு நாளும். So in the worldly view, when we see the battlefield, it's about the physical conflict. இந்த உலகத்திலே இருக்கிற அந்த யுத்த களத்தை குறித்து நாம் பார்க்கும்போது அது வந்து ஒரு சரீர பிரகாரமான மோதக்கூடிய ஒரு இடமாய் இருக்கிறது. People fight for their nation, for their power, for their which is lost from there. ஜனங்க பாருங்க, இந்த தேசத்துக்காக, அவங்க அதிகாரத்துக்காக, இந்த நாட்டுக்காக அவர்கள் யுத்தம் செய்வது உண்டு. Do you see the war in any photos or in any kind of படத்துலனா மூவி கிடையாது, படம் கிடையாது, போட்டோஸ். movies அந்த மாதிரி? ஆமாம், ஃபோட்டோஸில் நீங்கள் வந்து பிக்சர்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். பிக்சர்ஸில் நீங்கள் எப்பயா பார்த்துருக்குறீங்களா? யுத்த கலை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருக்குறீங்களா? Or you see WWE something like that, like fighting one on one. WWEலாம் பார்த்துருக்குறீங்களா? ரெஸ்லிங், குத்துச்சண்டை போடுறதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? ஒன் ஆன் ஒன், ஒருத்தர் அடிச்சுப்பாங்க. And even the our soldiers are standing near, or they are working for us without sleeping. நமக்காகவும் யுத்த வீரர்கள் அவங்க தூங்காம உறங்காம அவங்க வந்து நமக்காக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க. Because they don't know when the bomb will start falling on your head or in our India. ஏன்னா நம்ம இந்திய தேசத்திலே எப்பொழுது அணுகுண்டு வீசும் என்று
அவர்களுக்கு தெரியாது என்பதற்காக விழித்திருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். So many of them died in that war. அந்த யுத்த களத்திலே அநேகர் மரித்திருக்கிறார்கள். So it is like permanent victory. One time I'll win, one time he will win. It is like that. அது It's பெர்மனண்டான வெற்றி கிடையாது. அது ஒரு நிரந்தரமான வெற்றி இல்ல. ஒரு முறை நான் ஜெயிப்பேன், இன்னொரு முறை இவங்க ஜெயிப்பாங்க. So you should need some weapons to go for the fighting, for in worldly manner. உலகத்தின் முறையிலே உலகத்திலே போராடக்கூடிய விதத்திலே யுத்த களத்துக்கு போகும்போது ஆயுதத்தோட தான் போனோம். If you're not having any weapons, and that's it, the end of life. ஆமா, ஆயுதம் எல்லாம் போனீங்கன்னா அவ்வளவுதான், உங்க கதை முடிஞ்சுது. And you should have some strategy in your mind, like plan. They will plan before they go for the war. இந்த வாருக்கெல்லாம் யுத்தத்துக்கெல்லாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க மைண்ட்ல சில யுக்தியை கையாளுவாங்க. And some people they how to say, when they are taking the soldier, they see their strength, physical strength. That is very important. சோல்ஜர்ஸ் யுத்த வீரர்களை கூட்டிட்டு போகும்போது அவங்க சரீர பிரகாரமான ஆரோக்கியமான அந்த ஸ்ட்ரென்த் புஜ பலங்கள் எல்லாம் பார்த்து கூட்டிட்டு போவாங்க. And they have some training before going in. அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி சில பயிற்சிகள் எல்லாம் இருக்கும். And you should also think wisely, like you should have that intelligence. அவங்க பாருங்க, அவங்க ஞானமா இருக்கிறாங்களா, அவங்களுக்கு அறிவுத்திறன்லாம் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பார்க்கறது உண்டு. When the soldiers is not sufficient, some military powers they will send the military powers to back up. ஆமா, அந்த யுத்த வீரர்களுக்கும் அவங்களும் போதுமானதா இல்லைன்னா மிலிட்டரியில இருந்து ஆளை கூடுவாங்க. So what is their goal? Why they are fighting? அவங்களுடைய நோக்கம் என்ன? ஏன் சண்டை போடுறாங்க? To defeat the opponent. ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்கள ஜெயிக்கிறதுக்காக, அவங்கள தோல்வி ஆக்கிறதுக்காக. Sometimes to dominate them. சில நேரத்துல அவங்கள மேற்கொள்வதற்காக. Sometimes to survive. சில நேரத்துல தப்பிக்கிறதுக்காக, வாழ்றதுக்காக. So all these things, when we see the victory, it's depend on விக்டரி யார் சைடுல இருக்குதுன்றத பார்க்கணும்னா the resources they have, like weapons or atom bombs. அதாவது வெற்றி யாருக்கு சாதகமாக சார்ந்து இருப்பது என்பதை பார்க்க வேண்டுமானால் அவர்களிடத்தில் எந்தெந்த ஆயுதங்கள், அணுகுண்டு, இந்த மாதிரி என்னென்ன ரிசோர்சஸ் அவங்க வச்சிருக்கிறாங்கன்றத பார்ப்பாங்க. All these things matter to win the battle. யுத்த களத்துல ஜெயிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு. So the topic that I want to share is know the true enemy and the weapons. இன்றைக்கு நான் உங்களிடத்திலே பகிர போகிற என்னுடைய தலைப்பு என்னவென்றால், சரியான உண்மையான உண்மையான எதிரி மற்றும் அவனுடைய ஆயுதங்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள். Amen. Amen. So in book of Isaiah chapter 54 verse 17 it says, no weapon that is formed against thee shall prosper. ஏசாயா 54:17 நாம் வாசிக்கும்போது, உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும் என்று சொல்லியிருக்கிறது. So Isaiah, he is writing to the Israel people. God is speaking comfort to Israel. ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்காக ஒரு ஆறுதலுக்காக இந்த வார்த்தை இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு சொல்லி ஏசாயா தீர்க்கதரிசியிடம் சொல்லிவிடுகிறார். Because that time they gone through so many troubles and struggles in their life. ஏனென்றால் அவர்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில பலவிதமான போராட்டங்கள், பாடுகள் கூடாய் கடந்து சென்றதினாலே இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறார். They experienced so much of punishment in that period. அந்த காலகட்டத்திலே அவர்கள் பலவிதமான தண்டனைகளை அனுபவித்தார்கள். So God says, you were afflicted, you were rejected, you were shaken. ஆகவே தேவன், நீ நிராகரிக்கப்பட்டாய், புறக்கணிக்கப்பட்டாய், அசைக்கப்பட்டாய் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். So but now I will restore you. ஆனால் அதிலிருந்து எல்லாம் உன்னை இப்பொழுது விடுவிப்பேன் என்று மீட்டெடுப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். From the judgment to the restoration. நீ நியாயத்தீர்ப்பிலிருந்து விடுதலை. From suffering to the protection. பாடுகளிலிருந்து ஒரு பாதுகாப்பு. From shame to inheritance. அவமானத்திலிருந்து ஒரு சுதந்தரிப்பு. So we live in time that we also have
some weapons are rising against us, some battle are rising against us. நம்ம வாழுகிற இந்த வாழ்க்கையிலே நமக்கு எதிராகவும் சில யுத்தக்களங்கள், சில ஆயுதங்கள் புறப்பட்டு வருகிறது. It may be a words that hurts us sometimes. சில நேரத்திலே அது வார்த்தையாக இருக்கும். அந்த வார்த்தை நம்மை காயப்படுத்துகிறதாய் அந்த ஆயுதமா இருக்கும். It can be a jealousy. சில நேரத்திலே பொறாமையா இருக்கும். It can be a false accusation. சில நேரத்திலே தவறான குற்றச்சாட்டுகளா இருக்கும். It can be a sickness in our body. சில நேரத்திலே நம்முடைய சரீரமே நம்மை பாடுபடுத்தக்கூடிய அளவுக்கு வியாதியா ஆயுதம் வரும். And it will not be succeed. ஆனா அது வாய்க்காது. Amen. ஆமென். Are you believing that? எத்தனை பேர் அதை நம்புறீங்க? So in John chapter 4 verse 4 it says, greater is he that is in you that he is that is in the world. யோவான் 4:4 சொல்லி இருக்கு பாருங்க, உலகத்தில் இருக்கிறவனை காட்டிலும் உனக்குள் இருக்கிறவர் பெரியவர் என்று சொல்லி இருக்கிறது. So God is on our side every time when we are facing some problems. He is always there beside us. We are not alone in that battle. நாம் எந்த யுத்தக்களத்திலும் தனிநபர்கள் அல்ல. நாம் எந்த யுத்தக்களத்தை சந்திக்க நேர்ந்தாலும் அந்த யுத்தக்களத்தில் நம்மோடு கூட, நம் பட்சத்தில் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். Sometimes angels are required in our battles because angels comes and sometimes protects us. We not even know that. சில நேரத்திலே தேவதூதர்கள் மறைமுகமாக நம்முடைய யுத்தக்களத்தில் நம்மை பாதுகாக்க நமக்காக பாளையம் இறங்குகிறார்கள். So when we see in Old Testament also, when God's people trusted in him, he was there for us to battle for them. Fought the battle for them. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் நீங்க எடுத்து வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆண்டவரை நம்பின பிள்ளைகளுக்கு மறைமுகமாக தேவதூதர்கள் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்ததை, அவர்களை காப்பாற்றினதை நீங்கள் பார்க்க முடியும். And when we see God fought through a supernatural power that we can't even imagine. சில நேரத்திலே ஆண்டவர் எப்படி நமக்காக சண்டை போடுவார் என்று சொன்னால், நாம் நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வல்லமையிலே நமக்கு முன்பாக செயல்படுகிறவராய் இருக்கிறார். I just இருக்கிறார். want to quote one incident in a Bible where we see that when the Israelites stand before the Red Sea. Just imagine, there is no weapons, there is no angels, but God did a supernatural miracle. சிவந்த சமுத்திரத்துக்கு முன்பதாக இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் நிற்கும்போது அங்கே எந்த யுத்தக்களமும் இல்லை, யாரும் போராட வரவில்லை. இருந்தாலும் அந்த இடத்திலே ஆண்டவர் ஒரு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வல்லமையான காரியங்களை அங்கே செய்கிறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும். They had no weapons. The Israel people had no weapons or no strategy, no plans. இஸ்ரவேல் ஜனங்கிட்ட எந்த ஆயுதமும் இல்ல, எந்த யுக்தியும் இல்ல, எந்த திட்டமும் இல்ல. அப்படிப்பட்ட நிலையில அந்த சிவந்த சமுத்திரத்துக்கு முன்பதாக நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். But God fought through unusual methods. ஆண்டவர் ஒரு அன்யூஷுவலான ஒரு முறைமையின்படி அங்க வேலை செய்கிறார் பாருங்க. So even when we see Jericho, எரிகோவை நீங்க பாத்தீங்கன்னா, the Israel God is telling just to go around and just to sing. ஆண்டவர் சொல்றாரு பாருங்க, நீ அந்த எரிகோவை சுத்தி துதி அப்படின்னு சொல்றாரு. Blow the trumpets and shout. ஆமா, எக்காலத்தை ஊதி நீ கத்துப்பா, துதிப்பான்னு சொல்றாரு. They didn't have weapons in their hands or military power like people around them. ஆமா, அவர்கிட்ட அவங்க இந்த எரிகோ அந்த கோட்டைக்கு முன்பதாக நிற்கிற இஸ்ரேல் ஜனங்க கிட்ட எந்த ஆயுதமோ இல்ல அவங்க கிட்ட போராட கூட ஏதோ மிலிட்டரியில இருந்து ஆபீசர்ஸோ யாருமே கிடையாது. Just imagine that people were singing, the walls are coming, like came down literally. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, ஜனங்க அங்க இருந்து துதிக்க அப்படியே கண்ணுல பாக்குறாங்க அந்த எரிகோ கோட்டை முறிந்து விழுவதை. There was no armor or no bulldozer there working for them, but God fought for them in that midst. அங்க எந்த சர்வாயுதமும் இல்ல, எந்த புல்டோசரும் இல்ல. ஆனா அந்த இடத்துல ஆண்டவர் அவர்களுக்காக யுத்தம் செய்ததை நீங்கள் பார்க்க முடியும். And one more thing, that Elisha and the visible army, when he prayed, the Syrian army surrounded Elisha. And when Elisha prayed, Lord opened his eyes. The servant saw the chariot of fire around them. எலிசாவை அந்த சீரியனுடைய அந்த ராணுவம் சுற்றி வளைத்த போது எலிசா ஒரு ஜெபிக்கிறார் பாருங்க. இந்த என்னுடைய வேலைக்காரன் கண்கள், ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கும்படி அவர் ஜெபிக்கிறார். So they saw the chariot of fire and the heavenly army surround
surrounding them. அவன் கண்கள் திறக்கப்பட்ட போது அவனை சுற்றிலும் அக்கினி ரதமான மயங்களான குதிரைகளையும் யுத்த வீரர்களையும் அவன் பார்த்தான். So when we see all the people of God, they always have a no enemies, and people around them always threaten them. They came to fight. தேவ ஜனங்களை குறித்து நாம் பார்க்கும்போது அவர்களை சுற்றிலும் இருக்க மனிதர்களே அவர்களுக்கு எதிரிகள் போல அவர்களை பயமுறுத்துகிறவர்களாய் சில நேரத்தில் இருக்கிறார்கள். So he physically know what to say. Sometimes God showed them so many things like supernatural, or so many things the Israelite people saw in what they are going through. அவங்க போய்கொண்டு இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் போய்கொண்டிருந்த அந்த பாதையிலே ஆண்டவர் அவர்களுக்கு செய்த இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியங்களை எல்லாவற்றையும் அவர்கள் சந்தித்து பார்த்த பிறகும் So they add so much of faith after that. Every time, no, from Abraham to Malkia, the God worked in every part of the period where they lived. ஆபிரகாம் வாழ்ந்த காலத்திலிருந்து மல்கியா தீர்க்கதரிசி வரைக்கும் அவங்க வாழ்ந்த நாட்களிலே அப்படிப்பட்ட எல்லா விதமான இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியங்களையும் அவர்கள் பார்த்து வந்தார்கள். But in the New Testament, the battle shifts from the physical warfare to the spiritual warfare. ஆனா புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே சரீர பிரகாரமான யுத்தத்திற்கும் ஆவிக்குரிய யுத்தத்திற்குமான ஒரு யுத்தக்களமா இருந்தது. It changed. அது மாறினது. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலிருந்து புதிய ஏற்பாட்டில் அதாவது சரீரத்தோடும் ஆவியோடும் போராட்டமாக இருந்தது, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் போராட்டமாக இருந்தது. So the enemy is not now the nations that we fight. It is about the sin, the Satan, death and the darkness of this world. இந்த சத்துரு என்று சொல்லும்போது அது நாம் அடுத்த தேசத்தில் போராடுகிற யுத்தக்களம் அப்படி அல்ல, நாம் செய்கிற பாவமும் இருளும் பிசாசும் தான். So in Ephesians chapter 6 verse 10 to 17, when you read, finally be strong in the Lord and his might and power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. And we continue, when you read till 17, you can see how God is like, how Paul is writing about the battlefield. எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் 10 17 வசனம் வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் பவுல் சொல்லுகிறார் எப்படி போராட்டங்கள் உருவாகிறது என்பதை அங்கே சொல்லுகிறார். The Paul is telling standing strong in a spiritual battle. ஆவிக்குரிய யுத்தத்திலே நிலைத்து நிற்க வேண்டும் என்று பவுல் சொல்லுகிறார். When we see the Ephesians 6th chapter, the powerful conclusion of the letter was written by the Paul. எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசிக்கும்போது அங்கே ஒரு வல்லமையான முடிவை பவுல் அங்கே சொல்லுகிறதை பார்க்க முடியும். He is ending that the Ephesians is a church. He is writing to that church and he is concluding by saying these things. எபேசியர் என்பது அது ஒரு பட்டணமாக இருக்கிறது. அந்த எபேசி பட்டணத்தில் உள்ள அந்த சபைக்கு பவுல் எழுதும்போது அவர் இப்படி எழுதுகிறார். So he is telling that a Christian living is a full of spiritual warfare. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது ஆவிக்குரிய யுத்தம் என்று அவர் அங்கே சொல்லுகிறார். And he is saying be strong in the Lord and the power of his might. அவருடைய வல்லமையிலும் மகத்துவத்திலும் நீங்கள் பலமாயிருங்கள் என்று அவர் சொல்லுகிறார். So the real battlefield is what he is coming to tell is our mind, our heart and the spiritual realm. அவர் உண்மையான யுத்தக்களம் என்ன சொல்றாருன்னா நம்முடைய மனசை, நம்முடைய இருதயத்தை அவர் அங்கே சொல்லுகிறார். We are like it or we don't like it, but we should face our battlefield every day in our life. நமக்கு பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ நம்முடைய ஒவ்வொரு நாள் வாழ்க்கையிலும் நம்முடைய யுத்தக்களத்தை நாம் சந்தித்து தான் ஆக வேண்டும். You are spiritually grown or you are praying very well or giving tithe to God or coming to church every day, it doesn't matter, but you should face the battlefield every day. நீங்க ஆவிக்குரிய விதத்துல வளர்ந்திருக்கிறீங்க, நான் நல்லா ஜெபம் பண்றேன், நான் சர்ச்சுக்கு ரெகுலரா வரேன், இப்படிலாம் சொல்லியிருந்தாலும் தினசரி இந்த ஆவிக்குரிய யுத்தங்களை நீங்கள் சந்தித்து தான் ஆக வேண்டும். The enemies will rise every day. ஒவ்வொரு நாளும் சத்துரு நமக்கு விரோதமாய் எழும்பத்தான் செய்வான். Again before I said that the Bible never promises a weapon free life. வேதம் நமக்கு எந்த வாக்குத்தத்தமும் கொடுக்கல, உனக்கு ஆயுதம் இல்லாத வாழ்க்கை உனக்கு கொடுக்குறேன்னு.
So, but it promises one thing, that you have the victorious life in your life. ஆனா வாக்குத்தத்தம் என்ன சொல்லுகிறதுனா உன் வாழ்க்கையில நீ வெற்றிகரமான வாழ்க்கையை வாழ முடியும் என்று So சொல்லி notice very carefully about this verse, that no weapon formed against you shall prosper. நீங்க அந்த வசனத்தை நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. உனக்கு விரோதமா எழுப்பப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே. So weapons will be formed, enemies will rise, attack will come after one by another. ஆயுதங்கள் உருவாக்கப்படும், சத்துருக்கள் உருவாக்கப்படுவார்கள், ஒருவர் மாறி ஒருவர் நமக்கு விரோதமாய் போராட தான் செய்வார்கள். But they will not be succeed in your life. ஆனா அவங்க நம்ம வாழ்க்கையில வெற்றியா இருக்க முடியாது. So knowing the true enemies and the weapon is very important in our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையில நிஜமான உண்மையான சத்துருவையும் அவனுடைய ஆயுதத்தையும் நாம் அறிந்து கொள்வது அவசியமா இருக்கிறது. We are not called just to survive in this world. நாம் சும்மா வாழ்றதுக்கு சர்வே பண்றதுக்காக மாத்திரம் நம்ம அழைக்கப்படல. We are called to overcome and to win the battle. நாம் அதை மேற்கொண்டு அந்த யுத்தத்தை ஜெயிக்க கர்த்தர் விரும்புகிறார். So first point I want to say, I want to go fast. Recognize your real enemy. உங்க வாழ்க்கையில உங்க நிஜமான எதிரியை கண்டுகொள்ளுங்கள். முதல் குறிப்பு. Turn to the next person and say, know your real enemy. Know your real. நிஜமான எதிரியை கண்டுபிடிங்க. I am not your enemy. I am not your enemy. நான் உங்க எதிரி இல்ல. But you should identify who is that enemy. பட் நீங்க உங்க எனிமி, உங்க சத்ரு யாருன்றதை அறிந்து கொள்ளணும். Okay, sir. Okay, So, madam. in Ephesians we see 6:12, we wrestle not against flesh and blood. எபேசியர் 6:12 வாசிக்கிறோம் பாத்தீங்களா? மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் நமக்கு போராட்டம் அல்ல. So Paul reminds believers, our battle is not against our flesh. You know, flesh and blood. மாம்சத்தோடு இரத்தத்தோடு மாத்திரம் நம்முடைய போராட்டம் இல்ல அப்படின்னு அங்க பவுல் சொல்றார். We always thinking about only the flesh and blood. நம்ம எப்பவுமே மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் பற்றி தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறோம். We always take wrong weapons at the wrong culprit. நம்ம தவறான ஆயுதத்தை தவறான மனிதர்கள் மீது எடுத்து விடுகிறோம். The real enemy is spiritual force of darkness. உண்மையான எதிரி யார் தெரியுமா? ஆவிக்குரிய அந்தகார இருளை கொண்டு வருகிற ஒரு மனுஷன். So many believers waste their time fighting with the wrong enemy. நிறைய விசுவாசிங்க தவறான சத்துருக்கிட்டே போராடிட்டு இருக்காங்க. They think that relatives are enemy. சில நேரத்துல உறவினர்கள் எனிமின்றாங்க, சத்துருன்றாங்க. சில நேரத்துல கணவன் மனைவி ஸ்பௌஸ சத்துருன்றாங்க. Sometimes boss. சில நேரத்துல அவங்க அதிகாரியை, parents. சில நேரத்துல பெற்றோரை எதிரியாய் கருதுகிறார்கள். But the enemy always work behind the scenes. ஆனா சத்துரு நம்ம வாழ்க்கைக்கு பின்பதாக மறைக்கப்பட்டே வேலை செய்வான். So he will always have a strategy and schemes to just make us fall down in that battle. அந்த யுத்த களத்துல நம்ம விழ வேண்டும் என்பதற்காக அவன் சில யுக்திகளையும் திட்டத்தையும் வைத்து நமக்கு பின்பதாக இருந்து செயல்படுவான். So who is that enemy? அந்த சத்துரு யார்? It's a Satan. அது பிசாசு தான். It's a sin. Sometimes sin. அது பாவம் தான். Temptations. அது சோதனைகள். So you should understand what your enemies are thinking about you and your family. உங்களை குறித்து, உங்க குடும்பத்தை குறித்து உங்க சத்துரு என்ன நினைச்சு கொண்டிருக்கிறான் என்பதை யோசிக்கணும். But you know, the enemies know about you very well than you know about him. உங்களை பத்தி தெரியறத காட்டிலும் உங்க சத்துரு இருக்கான் பாருங்க, அவனுக்கு உங்களை பத்தி ரொம்ப நல்லா தெரியும். He knows that you are the daughter and the son of Christ. நீங்க தேவனுடைய மகளாக இருக்கிறீர்கள் என்பதை அவன் அறிந்திருக்கிறான். When you are coming on his way, he is literally shaken and trembling sometimes. புரியல. When you are going on his way, he is shaken and trembling because you are the daughter and sons of Jesus. நீங்க அவன் வழியா போகும்போது அவன் உங்களை பார்த்து உண்மையிலே இவர் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தான் என்று சொல்லி அவன் நடுங்குகிறவனா இருக்கிறான். Not because of you, but the Holy Spirit is because of the Holy Spirit he is afraid of. உங்களால இல்ல, உங்களுக்குள்ள வாசம் பண்ணுகிற பரிசுத்த ஆவியினாலே அவன் பயப்படுகிறான், நடுங்குகிறான்.
I'm just here, I want to remind you that who you are, that last time we talked about that, like who we are in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் யார் என்பதை கடந்த முறை நாம் பேசினோம். He knows that you have been forgiven by God. அவனுக்கு தெரியும் தேவனால நீங்க மன்னிக்கப்பட்டீங்க என்பது அவனுக்கு தெரியும். He knows that you have been adopted by God. தேவனால் நீங்கள் தேவனால் நீங்கள் தத்தெடுக்கப்பட்டு கொண்டீர்கள் என்று நினைத்துக் கொள்ளலாம். He knows that finally we will get a victory. We will win the race. We will win the battle. பிசாசுக்கு தெரியும் கடைசியா நம்ம தான் இந்த யுத்த களத்துல ஜெயிப்போம்னு. He knows that Jesus is always there for you, just to come and battle for you. அவனுக்கு நல்லாவே தெரியும் இயேசு உங்க கூட இருந்து உங்களுக்காக யுத்தம் செய்வார் என்று சொல்லி அவனுக்கு நல்லா தெரியும். But in the middle he had some time to just make you fall down. He knows some weakest point of you. சில நேரத்துல நடுவுல நம்மளை நம்முடைய பலவீனத்தை அவன் அறிந்து கொண்டு அந்த இடத்துல கரெக்டா அடிப்பான். It may be like fear, simple thing like fear or pride, jealousy, misunderstanding, all these things. அதை நம்ம பெருசா நினைச்சிட கூடாது. ரொம்ப எளிதான காரியம் தான். அது சின்ன பயமா இருக்கலாம், பொறாமையா இருக்கலாம், போட்டியா இருக்கலாம், மற்ற சில காரியங்களா இருக்கலாம். So you'll make us fall down in that weakness point. அந்த சின்ன பலவீனத்துல நம்மை அவன் கீழே தள்ளி விடுவான். So only God says, take hold of the Holy Spirit, that he will guide you in that way. ஆகவே தான் ஆண்டவர் பரிசுத்த ஆவியை நீங்கள் உங்க வாழ்க்கையில வைத்துக் கொண்டீர்களானால் அவர் உங்களை சரியான நேரத்தில் அவர் கைட் பண்ணுவார், நடத்துவார். So in Proverbs chapter 24 verse 16 it says, for through the righteous fall 7 times and they will rise again, but the wicked stumble when the calamity strikes. நீதிமொழிகள் 24:16 சொல்லியிருக்குல்ல, நீதிமான் 7 தரம் விழுந்தாலும் திரும்பவும் எழுந்திருப்பான், துன்மார்க்கரோ தீங்கிலே இடருண்டு கிடப்பார்கள். Wicked he falls only once, right? Only one time it given. Only one time it துன்மார்க்கரோ தீங்கிலே இடருண்டு கிடப்பார்கள். He won't rise again. ஒரு வாட்டி விழுந்துட்டான்னா அவ்வளவுதான், மறுபடியும் எழும்ப மாட்டான். But for the righteous, how many times he is falling down? நீதிமான் எத்தனை முறை கீழே விழுறாங்க? 7 times. He is doing again and again sin, again and again he is falling in the temptation, and he is again rising up. மறுபடியும் பாவம் செய்து மறுபடியும் சோதனைக்குள் அகப்பட்டு மறுபடியும் அவன் நீதிமான் எழுந்து கொள்ளுகிறான். So one time he falls down, he is again rising up. Not only 7 times. It will go on like that till he die. சாவற வரைக்கும் அவன் பாவத்துல விழுறான், மறுபடியும் எழுந்திருக்கிறான். வெறும் 7 முறை மாத்திரம் கிடையாது. But God is telling, when you fall down, rise again and make sure that you will go forward, move forward. ஆனா ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீ கீழே விழும்போதெல்லாம் மறுபடியும் எழுந்திருத்து நீ முன்னேறி செல்வதை நீ அதை நிச்சயித்துக் கொள் என்று சொல்லுகிறார். Not being when we fall down, it is not good to be on that situation every time. கீழே விழும்போது எல்லா சூழ்நிலையிலும் அந்த கீழே விழுந்த இடத்திலே கிடக்கணும்ன்றது ஆண்டவர் நோக்கம் இல்ல. So rise up and win the battle. எழுந்திருந்து யுத்தத்தை நாம் ஜெயிப்போம். Because God is always there to help us. He won't make us to always leave it in where we are, but he will hold our hands and walk beside us. எப்பொழுதுமே ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில நான் எந்த நிலையில கடந்தனோ அப்படியே கெட என்று விட்டு போகிறவர் அல்ல. அந்த நிலையில் என் கையை பிடித்து என்னை நடத்தி சென்று உதவி செய்கிறவராய் இருக்கிறார். So stop fighting to the people around you and know the true enemy. ஆகவே உங்களை சுற்றி இருக்கிறவர்களிடத்தில் நீங்கள் சண்டை போட்டுக்கொண்டு இல்லாமல் உங்களுடைய நிஜமான எதிரியை கண்டுபிடித்துக் கொள்ளுங்கள். So start fighting spiritually, not physically. ஆவிக்குரிய விதத்திலே போராடுங்கள். உங்கள் சரீர பிரகாரமாக போராடதை நிறுத்தி விடுங்கள். Because sometimes we exhaust, we have how to say, சில நேரத்திலே நாம் பொங்கி எழுந்து விடுகிறோம். We will feel tired, exhausting. ஆமா, சில நேரத்திலே சோர்ந்து போறோம் பாருங்க. Yeah, correct. So when we see example of David and Goliath, தாவீது கோலியாத்தை நாம் உதாரணமாய் பார்த்தால், Goliath is not just a giant.
இந்த கோலியாத் வந்து ஒரு பெரிய அரக்கம் மாத்திரம் கிடையாது. he was telling very bad about the God. ஆண்டவரை குறித்து தூஷிக்கிறான் பாருங்க அவன். He is also telling you cannot win. நீ ஜெயிக்க முடியாதுன்னு சொல்றான். And David said, it's not my battle, it's the battle is Lord's. ஆனா தாவீது சொல்றான் பாருங்க, இந்த யுத்தம் என்னுடைய யுத்தம் இல்ல, இது கர்த்தருடையது என்று சொல்லுகிறான். One stone and one sling, one God. ஒரு கற்கள், ஒரு கவன், ஒரு தேவன். Amen. Goliath fell with face down. Some scholars say from back Jesus pushed him. கோலியாத் வந்து முகங்குப்புறம் விழுந்தானா. சில நிபுணர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இயேசு பின்னாடி இருந்து தள்ளி விட்டாராம். Because when it hit here, you should fall like this, not like this. ஏன்னா பாருங்க, இங்க அடிச்சா நம்ம இப்படி தான் விழுவோம், நம்ம இப்படி விழ மாட்டோம், ஏன்னா பின்னாடி அடிக்கணும். Because the Lord was there with David and he fought the battle for him. Amen. ஏன்னா ஆண்டவரோடு கூட தாவீதோடு கூட ஆண்டவர் இருந்ததுனால அந்த யுத்தத்தை அவர் ஜெயிக்க உதவி செய்தார். So victory does not depend on the size or about the what you have the equipments in your hand. ஆனா ஜெயம் என்பது சைஸை பொறுத்தோ அல்லது நீங்கள் எதை என்னென்ன பொருட்கள் என்னென்ன ஆயுதங்களை கையில் வைத்துக் கொள்கிறீர்களோ அதன்படி நிர்ணயிப்பது அல்ல. But if you have faith and you will just won the battle. ஆனால் விசுவாசம் இருந்தால் நீங்கள் நிச்சயமாக யுத்தத்தை ஜெயிக்க முடியும். But David did not see just a man, he understand that he was against God. அவன் தாவீது அவனை ஒரு மனுஷனா பார்க்கல, அவனை எப்படி பார்த்தான்னா அவன் தேவனுக்கு விரோதமா இருக்கிறான் என்பதை பார்த்தான். So he did not fight emotionally like go on sitting to him, Goliath, see here, my God is so big. No, I have so much of no warrior behind me. I have Saul the king. He didn't speak worldly. தாவீது உலக பிரகாரமா பேசுற மாதிரி அவன் கிட்ட போய் உட்கார்ந்து, இங்க பாருங்க கோலியாத், எங்க தேவன் பெரியவர், எங்க தேவன் உயர்ந்தவர், என்கிட்ட பெரிய ஆயுதம் இருக்குது, எனக்கு பின்னாடி பெரிய சோல்ஜர்ஸ் இருக்கிறாங்க, இப்படிலாம் சொல்லி உலக பிரகாரமான எமோஷன் அவன் ஆவல. But he fought spiritually. அவன் ஆவிக்குரிய யுத்தத்தை அவன் செய்தான். If you keep punching a shadow, you know shadow, நிழல தெரியுமா உங்களுக்கு? if you keep punching, you will feel exhausted. ஆமா, நிழல குத்திக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நிதர்மா நிழல குத்திக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது வந்து நீங்க தான் சோர்ந்து போயிடுவீங்க. But when you turn on the light, it will go off. The shadow will go. ஆமா, லைட் போட்டா அந்த ஷேடோ பாருங்க போயிடுது பாருங்க. So turn on the light of prayer in your life. ஆகவே உங்க வாழ்க்கையில ஜெபம் என்னும் அந்த வெளிச்சத்தை நீங்கள் ஆன் பண்ணுங்க. Turn on the light of discernment. Discernment, நன்மை தீமை எது? ஆமா, பகுத்தறியக்கூடிய தக்க காரியத்தை உங்க லைஃப்ல அத ஆன் பண்ணுங்க. So before reacting to the people, pray, discern and calm your spirit. மற்றவங்க கிட்ட சண்டை போறதுக்கு முன்னாடி ஜெபம் பண்ணுங்க. ஜெபம் பண்றது மாத்திரம் இல்ல, பகுத்தறிங்க. அதுக்கப்புறம் calm your spirit. உங்க ஆவியை அடக்குங்கள். Some battles are won on our knees. When we pray on our knees, we can win the race. Win the battle. சில நேரத்தில் யுத்தத்துக்கு நாம் முழங்கால் படியிட்டு ஜெபித்தால் போதும், அந்த யுத்தத்தை நாம் எளிதாக வென்று விடலாம். For example, opposite side someone is there like shouting at you or telling bad things. Don't talk, just go to the room, be silent and pray. ஓகே, நீங்கள் உங்கள் முன்பதாக யாராவது ஒரு நபர் இருந்து ரொம்ப உங்களை கத்தி ரொம்ப உங்களை ஆக்ரோஷமாக பேசுனாங்கன்னா நீங்கள் எதுவுமே பேசாதீங்க, அமைதியாக போங்க, ரூமுக்குள்ளே போய் உட்காந்து அமைதியாக ஜெபம் பண்ணுங்க. Don't tell in front of you, no, inside Satan is there, don't tell. But you know Satan is inside and working through him. அவங்க எதிர்க்க இருக்கிறவங்க மூலமாக தான் பிசாசு கிரியை செய்கிறான்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் அவங்க வாயை வச்சுக்கிட்டு சும்மா இல்லாமல் எதிர்க்க இருக்கிறவங்கள பார்த்து உனக்குள்ள பிசாசு இருக்குது, பேய் இருக்குது என்று நீங்கள் அவர்களை சொல்லாதீர்கள். Go to the room and pray in the name of Jesus. I know who is working behind the scene. I rebuke in the name of Jesus. When you say, it will go.
ரூமுக்குள்ளே போய் அமைதியாக கதவை சாத்தி அந்த அவருக்குள்ளே இருக்கிற பிசாசு என்ன என்பது எனக்கு தெரியும், அவனுக்கு பின்பதாக இருந்து கிரியை செய்கிற பிசாசை இயேசுவின் நாமத்தினாலே நான் அகமாக்குகிறேன் என்று சொல்லி நீங்கள் ஜெபித்தால் போகும், அவன் ஓடி போய் விடுவான். You won that battle. நீங்கள் அந்த யுத்த காலத்தை ஜெயிச்சிட்டீங்க, அவ்வளோதான். That's it. So the praying is not like 1 minute prayer. No, before we are going out, we pray, Lord be with me, please come with me. Like it's not like that. Not 1 minute prayer. Like before eating food, we pray. No, thank you for this food. Bless God, this God food. bless this Not like that. No, that is not the prayer. Real prayer. ஆமாம், நிஜமான ஜெபம்ன்றது நம்ம அவசரமாக வெளியே கிளம்பும்போது போய் நின்று ஆண்டவரே நான் போகிறேன் நான் வரப்போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆத்திரமாக ஜெபம் பண்ணுறோம் பாருங்க, அந்த ஜெபம் இல்லை. சாப்பிடும்போது உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஆண்டவரே இந்த ஆகாரத்தை ஆசீர்வதியும் எடுத்து நம்ம சாப்பிடுவோம் பாருங்க, அந்த ஜெபம் இல்லை, அது நிஜமான ஜெபமே கிடையாதான். So the you know what is the prayer? When you pray, the foundation of the Satan will shake. நிஜமான ஜெபம் என்ன தெரியுமா? நம்ம ஜெபிக்கும் போது சத்ருவினுடைய பிசாசினுடைய அஸ்திபாரம் அசைக்கப்படுமாம். So my father had told me once this story in அவங்களுக்கு தும்பல் வருது, கட் பண்ணிடுவாங்க, கவலைப்படாது. in Scotland. எங்க அப்பா ஒரு கதை சொல்லியிருக்கிறாரு. That queen in Scotland, she told once to the John Knox. Once she told the queen of that Scotland. ஸ்காட்லாண்டுடைய ராணி என்ன சொன்னாங்கம்மா? She told, I'm not a fear of this no, like soldiers or anything else, but I'm fear of your knees. அதாவது அந்த ராணி சொன்னாங்களாம், நான் எதை குறித்து நான் பயப்படலை, உங்ககிட்ட இருக்கிற சோல்ஜர்ஸை பார்த்தாலும் நான் பயப்படல, ஆனால் உன்னுடைய முழங்காலுக்கு நான் பயப்படுகிறேன். More than all the armies of England, they can't fear me, but when you kneel down and pray, I fear and tremble. இங்கிலாண்டினுடைய எந்த ஆயுதமோ எதுவுமே ஸ்காட்லாண்டுடைய ராணியை பயம்படுத்தலையாம், ஆனால் இங்கிலாண்டுடைய முழங்கால் ஜெபம் அவங்கள பயம்படுத்திச்சான். So let's all close our eyes 1 or 5 seconds and tell God, Lord, help me to kneel down and pray and won the battle. ஆண்டவரே ஒரு 5 செகண்ட் கையை உயர்த்தி சொல்லுங்க, ஆண்டவரே நான் ஆண்டவரை ஜெபிப்பதின் மூலமாக முழங்கால் படியிட்டு ஜெபிப்பதின் மூலமாக அந்த யுத்தக்களத்தின் ஜெயிக்கிற அனுபவத்தை எனக்கு தாரும். Amen. The second point is the Corinthians 2 Corinthians chapter 10 verse 4, it says, in NIV I am reading because KJV is very tough. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power of demolish strongholds. இரண்டாவது குறிப்பு 1 கொரிந்தியர் 10 அதிகாரம் 4 வசனத்தை எடுத்து நீங்கள் வாசிக்கும்போது, அது எங்களுடைய போராயுதங்கள் மாம்சத்துக்கேற்றவைகளாய் இராமல் அரண்களை நிர்மூலமாக்குகிறதற்கு தேவ பலமுள்ளவைகளாய் இருக்கிறது. So you cannot fight the spiritual battle with the fleshy weapons. மாம்ச ஆயுதத்தை கொண்டு நீங்கள் ஆவிக்குரிய யுத்தத்தை கையாள முடியாது. It's like not anger, not revenge or not manipulation. கோபத்தோடு அந்த பழிவாங்குற எண்ணத்தோடு கலகம் மூட்டுறதோடு இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சு இதை வச்சு நம்ம போராட முடியாது. So our weapons are prayer, the word of God, faith, fasting and worship. நம்முடைய ஆயுதம் என்ன? தேவனுடைய வார்த்தை, உபவாசம் இருந்து ஜெபிக்கிறது. Prayer, word of God, faith, fasting and worship. ஜெபம், தேவனுடைய வார்த்தை, விசுவாசம், உபவாசம் மற்றும் ஆராதனை. So these things you should be always keep in your mind to fight the battle. யுத்தக்களத்தை சந்திக்கும் போது இந்த 5 காரியங்களையும் உங்க மனசுல நீங்கள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். So when Paul says in chapter Ephesians chapter 6 verse 13 to 17, you can see the whole armor of God. நீங்க எபேசியர் 6
அதிகாரம் 17ஆம் வசனம் வரைக்கும் நீங்க வாசிக்கும்போது அதிலே பவுல் சர்வாயுத அணிகலனை குறித்து அவர் சொல்லியிருக்கிறார். He says a belt of truth, the truth holds everything together. அவர் அங்க சொல்லியிருக்கிறார் பாருங்க. அது இல்லையா தமிழ்ல? அது ஏதோ Please ஒரு put it in கச்சைன்னு வரும். Tamil. Belt. Belt. பெல்ட் ஆஃப் ட்ரூத்தா? இடைக்கச்சை. அதுக்கு முன்னாடி அதை படிங்க ஒரு நிமிஷம். ஆர்மர் ஆஃப் காட் 6:13 இருந்து. தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கம். நெக்ஸ்ட் வாஸ் சத்தியம் என்னும் கச்சையை. அதுதான் சத்தியம். சத்தியம் என்னும் கச்சை. Not telling lies but being very truth in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையில சத்தியம் என்னும் கச்சையை நாம் அணிந்து கொள்ள வேண்டும். Breastplate of righteousness. நீதியின் சால்வையை அணிந்து கொள்ள வேண்டும். Living right living protects your heart. சரியான வாழ்க்கை நம்முடைய இருதயத்தை பாதுகாக்கும். So righteousness is being pure, being holy. நீதி என்பது அது பரிசுத்தத்தை காண்பிக்கிறது. The shoes of gospel of peace. சமாதானம்னு வரும். பாதரட்சை. என்ன பாதரட்சை? சமாதானத்தின் பாதரட்சையா? எப்பா அந்த வசனத்தை போடுப்பா. சமாதானத்தின் சுவிசேஷத்துக்குரிய ஆயத்தம். இதுக்கு முன்னாடி போடுங்க. ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சை. கரெக்ட். அதுதான். So shield of faith. விசுவாசத்தின் கேடகம். So we should have this faith in our heart because if you have a doubt, if you have a fear, you can't conquer. இந்த மாதிரி விசுவாசம் நம்முடைய இருதயத்தில் இருக்க வேண்டும். பயந்தீங்கன்னா அதை நம்ம வெற்றிகரமாய் இருக்க முடியாது. So helmet of salvation. ரட்சிப்பின் தலைக்கவசம். So protect your mind. And you have so many evil thoughts comes around you. You should be protect. அந்த தலைக்கவசம் எதுக்கு இருக்கிறது? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. அது நம்முடைய மனதை அது பாதுகாப்பதற்காக. அது you should protect our salvation. நம்முடைய ரட்சிப்பை பாதுகாக்கிறதுக்கும் அது இருக்கிறது. The sword of spirit that Paul says like it is a word of God. Spirit sword. அந்த வசனம் போடுங்க. அச்சனியம் என்னும் தலைச்சிரால். ஆவியின் பட்டயம். ஆவியின் பட்டயத்தையும். ஆவியின் பட்டயம். So these all the weapons that we should have. ஆவியின் பட்டயம் என்பதை தேவனுடைய வார்த்தை என்று பவுல் சொல்லுகிறார். இந்த வார்த்தைகளை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டியவர்களா இருக்கிறோம். The God has given already to us, but we should take and put it on ourselves. ஆண்டவர் ஏற்கனவே இதெல்லாம் கொடுத்துட்டாரு. இந்த அணிகள் எல்லாம் கொடுத்துட்டாரு. ஆனா நாம் அதை அணிந்து கொள்ள வேண்டும். Amen. So when we see Jesus in the wilderness, he got tempted by the Satan. இயேசு வனாந்திரத்தில் இருக்கும்போது சாத்தானால் அவன் சோதிக்கப்பட்டான். We can see he him. சாத்தான் அவரை அட்டாக் பண்றதை நம்ம பார்த்தோம். So the weapon used against Jesus was temptation, doubt, misuse of scripture. அங்கே இயேசுவுக்கு விரோதமாய் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆயுதம் என்னவென்று சொன்னால் சோதனை, சந்தேகம், வசனத்தை மிஸ்யூஸ் பண்ணான், வார்த்தை. But how Jesus respond to him? ஆண்டவர் இயேசு எப்படி அதற்கு பிரதியுத்தரம் கொடுக்கிறார்? He said just it is written. அவர் ஒரே வார்த்தை தான் சொல்றார், எழுதி இருக்கிறபடி என்று சொல்லுகிறார். He is using the word of God. அவர் தேவனுடைய வார்த்தையை அங்கே பயன்படுத்துகிறார். As yesterday I was speaking, we both were speaking, and we spoke about Jesus gave the word to the Moses, Isaiah, everyone to write the book. ஆமா, நாங்க நேத்து பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது நாங்க யோசிச்சோம், மோசே இவங்களுக்கெல்லாம் அவங்க எழுதுறதுக்கு ஆலோசனை இயேசுநாதர் இருந்து கொடுத்திருப்பார். Holy Spirit helped them to write that books. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய உதவி கொண்டு அந்த புத்தகங்களை எழுத
மோசேக்கும் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்திருப்பார். See how Jesus gave importance to the word. Again, he is telling the same word. It is written in the book. It is written in the Bible. இயேசுநாதர் அந்த வார்த்தைக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறாரு பாருங்க. அவரு எனக்கு இதெல்லாம் தெரியும்னு சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்ல. அவர் சொல்றாரு ஏற்கனவே எழுதி இருக்கிறதே வேதத்திலே என்று சொல்லுகிறார். He didn't argue with him. He didn't had a emotion because he is human. He can sit and talk with him, but he didn't do that. அவரு மனுஷனாகவும் இருக்கிறதுனால சாத்தாங்கிட்ட உட்காந்து அவர் பேசியிருக்கலாம், ஆர்கியூ பண்ணியிருக்கலாம். எனக்கே சொல்றியா, எனக்கு தெரியாதா இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம். அவர் அதெல்லாம் செய்யலை. அவர் அமைதியாக சொல்லிட்டாரு, அது எழுதி இருக்கிறதே என்று சொல்லி அவனை விரட்டினார். And one more thing, he also had the power, and he can just to show his one single finger, he will go away. But he didn't use that. He's using the word of God. அவருக்கு எவ்வளோ வல்லமை இருக்குதுங்க. பிசாசு வந்து பேசும்போது ஒரு விரலை காமிச்சு அவனை அப்படின்னா அவன் கீழே போய் விழுந்து அவன் எப்படியோ போயிடலாம். ஆனால் அந்த வல்லமே அவர் பயன்படுத்தல, தேவனுடைய வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார். So the word defeated the enemy, the Satan. பிசாசை தேவனுடைய வார்த்தை முறியடித்தது. So use the scripture, by heart it, have it in memory and tell it to the Satan and he will go. இந்த வசனத்தை நீங்கள் பயன்படுத்துங்கள், நீங்கள் மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுங்கள். அதை நீங்கள் பிசாசு உங்கள் வாழ்க்கைக்கு நேராக சோதனை கொண்டு வரும்போது இந்த வார்த்தைகளை பேசுங்கள். So soldier who doesn't have the weapon, it is like that. You should have the word of God inside you. It is like soldier don't have weapon. ஒரு யுத்த வீரன் கையில ஆயுதம் இல்லாம எப்படி இருக்கிறானோ அதே போல தான் கிறிஸ்தவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில வசனம் என்னும் ஆயுதத்தை, தேவனுடைய வார்த்தை என்னும் ஆயுதத்தை அவன் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். So I want to ask you one question. When pressure comes, and what comes out of your mouth? ஒரு நெருக்கடி வரும்போது உங்க வாயிலிருந்து என்ன மாதிரியான வார்த்தைகள் வெளிவருகிறது என்று பார்க்க வேண்டும். We should think that how we are responding to that situation. அந்த சூழ்நிலையிலே நாம் எப்படி பிரதியுத்தரம் கொடுக்கிறோம் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். So how I can get rid of this when the Satan comes? பிசாசு வரும்போது நான் எப்படி அதிலிருந்து வெளியே வர முடியும்? So memorize the verse every day. ஒவ்வொரு நாளும் தேவ வசனத்தை மனப்பாடம் செய்யுங்கள். So speak promise word daily. தினந்தோறும் வாக்குத்தத்த வசனத்தை சொல்லுங்கள். And worship when you get attacked by your enemies. சத்ருவால் நீங்கள் அட்டாக் பண்ணப்படும் போது நீங்கள் தினசரி ஆராதியுங்கள். So worship confuses the enemy and his strategy, what he's planning to do next. ஆராதனை என்பது சத்ரு உங்களுக்கு விரோதமாய் அவன் என்ன யுக்தியை கொண்டு வந்தாலும் அவனை குழப்புகிறதா இருக்கிறது. And prayer also, it will weak his power. ஜெபமும் அவனுடைய வல்லமையை அடக்கி போடுகிறதா இருக்கிறது. Amen. And this both is very important in our life. இந்த ரெண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில மிக முக்கியமான And ஒன்று. the last point is stand firm until the victory manifest. வெற்றி வெளிப்படுகிற வரைக்கும், அந்த வெற்றி வெளிப்படுகிற வரைக்கும் நீங்க நிலைத்து நிற்க வேண்டும். The enemy will not come and just destroy you once. சத்ரு வந்து உங்களை ஒரே நேரத்துல உங்களை அப்படியே அழிச்சிட்டு அவன் போயிட மாட்டான். He come quietly and every like when he had a time when you have feel weak, he will come and give you a temptation. நீங்க பலவீனமா நீங்க உணரும் போது அமைதியா வந்து பொறுமையா உங்களை அவன் சோதிக்க அவன் வருகிறான். And he will make you to just stop praying. அவன் என்ன பண்ணிடுறான் பாருங்க, சைலண்டா வந்து சேர் மேலே Some distraction behind. ஆமா, இதான் பிகைண்ட் தி சீனா. சில நேரத்தில் பிசாசு எப்படி வந்துடுறான்னா நம்மளை ஜெபிக்க விடாதபடிக்கு நம்மளை அப்படியே தடை செய்து விடுகிறான். I want to say it in Tamil because I don't know, I couldn't get the word. அந்த என்ன சொல்றது தமிழே வரல. இது என்ன லாங்குவேஜ்? ஸ்பானிஷ், மலையாளம், தெலுங்கு. அவன் நமக்குள்ள வந்து சில விஷயங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டாப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அது நம்மளுக்கே தெரியாது. We will stop praying sometimes. We won't feel like praying. We won't feel like reading word of God. We won't feel like worship. We won't feel like church. சில
நேரத்தில் அவன் என்ன பண்ணுறான்னா நைஸாக வந்துடுறானா, வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் எதெல்லாம் விதைக்கணுமோ அதை விதைச்சிட்டு அவன் போகிறவனா இருக்கிறான். அதை விதைச்சதுக்கப்புறம் சில நேரத்தில் நமக்கு ஜெபம் பண்ண தோணாது, சர்ச்சுக்கு வர தோணாது, பைபிள் வாசிக்க தோணாது, எதுவுமே பண்ண தோணாதவர்களை ஆகிவிடுகிறோம். We will compromise in something like I'm hearing, no, like in we will scroll on our phone and we hear the word of God. We will be compromised in that I'm hearing the word of God. It's okay, fine. நம்ம எப்படி காம்ப்ரமைஸ் ஆயிடுறோம்னா, நம்ம பரவாயில்ல சர்ச்சுக்கு போகலன்னா என்ன, நான் தான் ஸ்க்ரால் பண்ணி ஆண்டவருடைய வார்த்தையை தானே கேட்டுட்டு இருக்கிறேன், பைபிள் வாசிக்கலன்னா என்ன அப்படின்னு அதில் காம்ப்ரமைஸ் ஆயிடுறோம். So if you are in that situation, Satan is on your life. He is sitting on the throne of your life. நீங்க அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கிறீங்கன்னா பிசாசு உங்க வாழ்க்கையில அவன் அமர்ந்திருக்கிறான் என்று அது. So whatever the trials and temptation come, we will not be shaken because we will be rooted in Christ Jesus, in His word. கிறிஸ்துவின் வார்த்தையிலும் கிறிஸ்துவிலும் நான் ஆழமாய் வேறிடப்பட்டிருந்தோம் என்றால் நமக்கு விரோதமாய் எந்த காரியங்கள் எழுப்பப்பட்டாலும் நாம் அசைக்கப்பட மாட்டோம். So practically what I'm saying is, be consistent in praying. Be like every day when you wake up at 6, try to at least like 6 to 6:30, be consistent every week, like every day. நான் ப்ராக்டிக்கலாக உங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, டெய்லியும் காலையில் தினசரி 6 மணிக்கு எழும்புறீங்களோ, நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு எழும்புறீங்கன்னு தெரியாது, நீங்கள் எழும்புகிற நாளில் அந்த நேரத்திலிருந்து கன்சிஸ்டண்டாக தொடர்ந்தேச்சியாக டெய்லி நீங்கள் ஜெபிக்க உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். So when you do it consistently and you will feel that one day if you left to pray, you will feel that, oh, today I didn't pray. You will get that feeling. நீங்கள் தொடர்ந்தேச்சியாக நீங்கள் ஜெபிச்சுக்கிட்டே வரும்போது ஒரு நாள் அந்த ஜெபத்தை நீங்கள் நிறுத்தும் போது உங்கள் இருதயத்துக்குள்ளே ஒரு உணர்வு ஏற்படும், ஐயோ இன்னைக்கு நான் ஜெபம் பண்ணல அப்படி என்று சொல்லி. So make it consistent. அதை தொடர்ந்தேச்சியாக செய்ய பழகுங்கள். Next is stay rooted in church, fellowship and the word. ஐக்கியத்திலும் வார்த்தையிலும் சபையிலும் நீங்க வேர் விடுகிறவர்களா இருங்கள். When you call to your friends, ask, did you read Bible? Not like சாப்பிட்டியா, நல்லா இருக்கியா. Please leave it that, and you can ask how are you, but did you read Bible? What did you read today? நீங்க உங்க நண்பர்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சாப்பிட்டியா அப்படின்லாம் சொல்லி நீங்க கேட்கறத கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நீங்க அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி இன்னைக்கு பைபிள் படிச்சா, என்ன அதிகாரம் படிச்ச, என்ன வசனம் படிச்ச என்று சொல்லி நீங்க பேசுங்க. And share, when you share each one of what you read, it will grow, the fellowship will grow in spiritual. நீங்க என்னெல்லாம் வாசிங்களோ அதை நீங்கள் பகிர்ந்து கொண்டு உங்களுக்கு வருகிற அந்த தாட்ஸை நீங்க பகிர்ந்து கொள்ளும்போது உங்களுடைய ஐக்கியத்தை அது பலப்படுத்தும். Thirdly, I want to say is, remain faithful in small things. மூன்றாவது காரியம் நான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நான் சொல்ல விரும்புவது, சின்ன விஷயத்திலும் நீங்கள் உண்மையாக இருங்க. It can be in family or outside the family. Just don't say lie, be truthful. ஆமாம், உங்கள் குடும்பத்திலையும் சரி, நீங்கள் உங்கள் வெளியிலையும் சரி, நீங்கள் எல்லா விஷயத்திலையும் உண்மையாக இருங்க. பொய் சொல்ல பழகி கொள்ளாதீர்கள். Do not quit in the middle of the battle. Don't be, oh, I can't do more than this, I can't accept this. Please don't sit on that the off way. Don't quit. யுத்த களத்திலே நடுவிலே விட்டு விட்டு செல்லுகிறவர்களாக இருக்காதீர்கள். என்னால் முடியாது, எனக்கு பயமாக இருக்குது, இப்படிப்பட்ட காரியங்களை சொல்லி நடுவிலே புறக்கணித்து செல்லாதீர்கள். So when we saw this Jacob, he was fought the whole night. He didn't leave God's leg. He was just waiting for it. யோகபு குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம்ல, அவன் ஒரு ராத்திரி முழுவதும் ஆண்டவரை விடவே இல்லை, அவர் பாதத்தை பிடித்து போராடி ஜெபித்தான். The God says, please leave me, it's morning now, I want to go, but he didn't leave him. காலையில் ஆயிடுச்சுப்பா, என்னை தயவுசெய்து விட்டுரு அப்படின்னு தேவன் யாக்கோபிடத்தில் சொல்லும்போது யாக்கோபு விடவே இல்லை பாருங்க. So today, I want to just think of yourself, like today weapons look very different, like social media, like financial pressure and health challenges. இன்னைக்கு பாருங்க, நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நேராக எதிராக வருகிற ஆயுதங்கள் அது சமூக வலைத்தளங்களாக இருக்கிறது, ஆவிக்கு அதாவது பொருளாதார நெருக்கடியாக இருக்கிறது மற்றும் சோதனைகளாக இருக்கிறது. So it will change when the generation moves, but the promise God, it remains forever. It is the same. சந்ததிகள் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது, அதுக்கேற்ற மாதிரி
என்ன நம்ம டெக்னாலஜி மாறிட்டு தான் இருக்கோம், ஆனாலும் தேவனுடைய வார்த்தை எப்பொழுதும் நிலைத்து நிற்கும். So in Romans chapter 8 verse 37 it says, in all these things we are more than a conqueror. நீங்க ரோமர் எத்தனாம் வசனமா? ரோமர் 8:37 நீங்க வாசிக்கும் போது, இவர்கள் எல்லாவற்றிலேயும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே முற்றும் ஜெய கொள்ளுகிறவர்களாய் இருக்கிறோமே என்று சொல்லியிருக்கிறது. Not survivors, not the victims, we are conquerors. நம்ம ஏதோ வாழ்ந்தோம் அப்படின்னு இல்லை, நம்ம வெற்றியாளர்களாய் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். The greatest victory we remember is the cross that Jesus died for us. இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையிலே நமக்கு வாங்கி தந்ததுதான் இருக்கிறதுலே பெரிய வெற்றியா இருக்கிறது. The Satan he had, it is the greatest weapon formed against Jesus. இயேசுவுக்கு முன்பதாக பிசாசு ஆயத்தம் பண்ண மிகப்பெரிய ஆயுதம் அது. Betrayal, காட்டி கொடுப்பது, false accusation, தவறான குற்றச்சாட்டுகள், mocking him, beating him, அவரை அடிக்கிறது, துன்புறுத்துகிறது. and the last is the crucifixion. லாஸ்டா crucifix சிலுவையில் அறைவது. He thought that he will the life is over. அவன் நினைச்சான் பாருங்க, அதோட முடிந்தது என்று நினைத்தான். He will I can defeat him, like that he thought. அவன் நினைச்சான், நான் இயேசுநாதரை வெற்றி சிறந்துட்டேன் அப்படின்னு அவன் நினைச்சான். But on the third day the victory got rise. ஆனா மூன்றாவது நாளிலே தேவன் உயிரோடு எழுந்து வெற்றி சிறந்தார். Amen. ஆமென். The sin is defeated, the Satan is defeated, and the death was defeated by him. சாத்தானை ஜெயித்தார், பாவத்தை ஜெயித்தார், மரணத்தை ஜெயித்தவராய் இயேசு இருந்தார். Satan doesn't know what the God's plan, he cannot find it. தேவனுடைய திட்டங்களை பிசாசால அறிந்து கொள்ள முடியாது. But 3 days how he will be like, I don't know, he will be having a parties and he will be like very joyful mood. ஆனா 3 நாள் பாருங்க, பிசாசு ரொம்ப ஜாலியா இருந்திருப்பான், பார்ட்டிக்கெல்லாம் போயிட்டு ரொம்ப ஜாலி மூட்ல இருந்திருப்பாரு. But the third day he never he can't even think of like Jesus will come rise again. மூணாவது நாள் இயேசு உயிர் தெழுவார்ன்றதை அவனால கற்பனை கூட செஞ்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஆயிடுச்சு. So God already gave us the victory and we are running on that track. ஆண்டவர் ஏற்கனவே நமக்கு ஜெயத்தை கொடுத்து அந்த பாதையில தான் நாம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம். Sometimes when we read the story book, we don't know what is the end going to happen. நம்ம சில நேரத்தில் கதை புத்தகங்களை வாசிக்கும் போது முடிவில் கன்க்ளூஷன் என்ன நடக்க போகிறது என்று நமக்கு தெரியாது. But our story is we know that we will won at last. ஆனா நம்முடைய கதையில நமக்கு என்ன தெரியும்னா, கடைசியா ஜெயிக்க போறது நம்ம தான். Amen. In the middle it can be anything that will fall down and again will rise, but in the end God is there to just give us victory. நமக்கு நடுவுல என்னதான் நடந்தாலும், எத்தனை முறை விழுந்தாலும், நமக்கு ஒரே ஒரு நம்பிக்கை, முடிவு நாம் ஜெயிக்கிறவர்களாக இருப்போம். So let us all stand and pray that we will thank God for this wonderful word, the battlefield that God showed today. நமக்கு இந்த காலை வேளையில கர்த்தர் நமக்கு காண்பித்த யுத்த களத்துக்காக ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று நம்முடைய இடத்துல எழும்பி நின்று நாம் ஆண்டவரை துதிப்போம். It is very interesting that we are living now in the battlefield and we are fighting sometimes in wrong direction. சில நேரத்திலே நாம் யுத்த களத்தில் வாழுகிறோம் என்பதை குறித்து நாம் அறிந்து நாம் தவறான விதத்தில் நாம் தவறான வழியிலே நாம் போராடி கொண்டிருக்கிறோம். But today we understood what is going on the back of the scene, the schemes of the Satan that is coming around us. ஆனால் இன்றைக்கு நமக்கு பின்பதாக பிசாசு செய்கிற யுக்திகளை நாம் இன்றைக்கு கண்டு கொண்டதினாலே நாம் சரியான வழியிலே நடத்தப்படுகிறோம். So when you step out of this church, you should understand that when you are facing this world, every situation, when the troubles and all this comes back, there is a Satan there sitting. இந்த இடத்தை விட்டு நீங்கள் வெளியே கடந்து செல்லும்போது, உலகத்தை பார்க்கும்போது, உங்களுக்கு பின்பதாக நீங்கள் முன்பதாக சந்திக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றிற்கும் காரணம்
உங்களுக்கு பின்பதாக பிசாசு தன்னுடைய கிரியைகளை செய்து So கொண்டிருப்பது. fight the battle with your knees and with the word of God, with a faith, and worship Him in that situation. அந்த சூழ்நிலையிலே கர்த்தருடைய வார்த்தையும் ஜெபமும் உங்க வாழ்க்கையிலே வேத வாசிப்பும் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் இது எல்லாவற்றையும் கடைபிடித்து அவனை ஜெயிக்கிறவனாய் இருங்கள். If you are in a battle today, if your weapon has been formed against you, if you feel surrounded by your enemies, do not fear, because God is on your side. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், இந்த காலை வேளையிலே உங்களை சுற்றிலும் ஆயுதங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டு நீங்கள் பயந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றால் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள். உங்களுக்கு விரோதமாக எழுப்பப்படுகிற ஆயுதம் வாய்க்காதே போகும். The same God who delivers David, preserved Daniel, and strengthened Jesus will strengthen you also, will fight for you also. எந்த தேவன் தாவீதை விடுதலையாக்கினாரோ, எந்த தேவன் தானியேலை பாதுகாத்தாரோ, எந்த தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை பலப்படுத்தினாரோ, அந்த தேவன் உங்களுக்காக யுத்தம் செய்வார். And tell that, let us all lift our hands and say, I will overcome. எல்லாரும் கைகளை உயர்த்தி சொல்லுவோம், நான் மேற்கொள்ளுவேன். I will not quit. நான் நடுவுல விட்டு செல்ல மாட்டேன். No weapons formed against me shall prosper. எனக்கு விரோதமாக எழுப்பப்பட்டிருக்கிற எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும். In the mighty name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்திலே. Lord, I pray that today that we should be conqueror in all the battles that we are facing, Lord. ஆண்டவரே, நாங்கள் சந்திக்கிற எல்லா யுத்தத்திலும் நாங்கள் ஜெயிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறோம் என்று இயேசுவின் நாமத்திலே நாங்கள் சொல்லுகிறோம். So as David says, the battle is Lord's. யுத்தம் கர்த்தருடையது என்று தாவீது சொல்லுகிறது போல, every battle we need you, Lord. எல்லா யுத்தத்திலும் நீர் எங்களுக்கு தேவை ஆண்டவரே. We need you because we don't have strength. We are tired of fighting in our physical weapons. ஆண்டவரே, எங்கள் சரீர பிரகாரமான ஆயுதத்தை வைத்து நாங்கள் போராடி சோர்ந்து போய்விட்டோம். எங்களுக்கு உம்முடைய பலம் தேவை, உம்முடைய ஆறுதல் எங்களுக்கு தேவை ஆண்டவரே. So as we saw the spiritual weapons that you should carry on us, Lord. நாங்கள் எங்களுக்குள் ஆவிக்குரிய ஆயுதத்தை அணிந்து கொள்வது அவசியமாக இருக்கிறது. And at last we should come to you when we come heaven, and you will give us a crown that we are conqueror in this world, overcame in this world. பரலோகத்துக்கு நாள் வரும்போது முடிவாக நாங்கள் இந்த உலகத்தை ஜெயித்தவர்களாய் உம்மிடத்திலிருந்து கிரீடத்தை பெற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களாய் இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. In the mighty name of Jesus, amen. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். Thank you. Thank you.